everyone, very good morning to all of you. And in the last lecture we have calculated the sum of the gross profit ratio, right? And I think we have completed 3 illustrations of the gross profit ratio, done. And I think fourth one is remaining for the gross profit ratio, right? And yes, in the last lecture I have given the homework to you, exercise in that question number 4. आई होप કે તમે બધાએ હોમવર્ક 100% કમ્પ્લીટ કર્યું હશે અને એની સાથે ઓલમોસ્ટ તમને ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો છે એ ક્લિયર થઈ ગયો હશે, રાઈટ ગાઈઝ? તો ઇન ટુડેઝ લેક્ચર વી વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધી ફોર્થ ઇલિસ્ટ્રેશન એન્ડ ધેન આફ્ટર વી વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધી નેક્સ્ટ રેશિયો, દેટ ઇઝ ઓપરેટિંગ રેશિયો, રાઈટ? તો ચલો પહેલા ફોર્થ ઇલિસ્ટ્રેશન છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી લઈએ ફોર ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો એન્ડ ધેન આફ્ટર વી વિલ સ્ટાર્ટ ધી નેક્સ્ટ વન. ઓકે, ચલો. Then open your textbook, guys, and then open page number 218. In that we are going to start illustration number 4. Okay. First, I am going to read the sum and then after we will calculate. True years information of F and company is given below. Calculate gross profit ratio. मतलब અહીંયા પણ આપણને 2 વર્ષની ઇન્ફોર્મેશન આપી છે અને આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો. Here also information is given for 2 years like 2016 and 2017. Information is, first one they have given the amount of sales 10 lakh 20,000 rupees and 15 lakh 50,000. matlab if you remember this is the amount of the last illustration, right? But somewhat changes આપેલા છે એના હિસાબે આપણે આ સમ પાછો કરીએ છીએ repeat. Second, they have given the information of sales return. Sales return is 20,000 here for 2016 and 50,000 is for 2017. Next is amount of purchase. See, they have not given the information of opening stock, right? જે તમને લાસ્ટ સમમાં ઓપનિંગ સ્ટોક આપ્યું તો એ નથી આપ્યું, ડાયરેક્ટલી એમણે શું આપી દીધું? પર્ચેસ. For 2016 purchase is 6 lakhs rupees and for 2017 purchase is 8 lakh rupees, right? Next is purchase expenses. $30,000 for 2016 and 40,000 for 2017. And last one, closing stock is not given, but they have provided the information of change in stock. See, in the last to last lecture I have explained the change in stock in the last moment. Last moment એ તમને explain કરેલું હતું કે what is the meaning of change in stock, right? Change in stock they have given. In the first year the answer is negative, that is minus 20,000, and in the next year answer is positive, matlab plus 10,000. This is the information given in the sum, matlab table is given in the sum, and from this we need to calculate gross profit ratio, right? So last sum ni જેવી situation છે, they have not given any ready amount in the sum, right? કઈ ready amount નથી આપી. તો first we will write the equation of gross profit ratio and then we will find the amount of gross profit and sales with the help of knots. Done? Chalo. Then equation of gross profit ratio. So what is the equation of gross profit ratio, guys? Equation is gross profit upon sales into 100, right? Here also we need to find the gross profit ratio for 2 years, but they have not given the information. So first we'll find the information and then after we'll calculate gross profit ratio. चलो, तो फर्स्ट
શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે? નેટ સેલ્સ, રાઈટ? ચલો then first note number 1 is calculation of net sales. For 2 years we need to calculate this. So for 2016, sorry, first we need to write the equation of net sales and then we will calculate. So equation for net sales, I hope you remember the equation for net sales, right? What is the equation? Total sales minus sales return, right? Okay, now for 2016 the amount of total sales is 10,20,000 and amount of sales return is 20,000. So you will get the answer 10 lakh rupees for 2016, right? For 2017 total sales is 15,50,000 minus amount of sales return is 50,000. So net answer is 15 lakh rupees here. Everybody done, right? Okay, so here the calculation is done for the net sales. Now here also they have not given the information of the cost of goods sold. Obviously they have given the hint for calculation of the cost of goods sold, but the equation that we have calculated in the last sum is opening stock plus purchase expense minus closing stock. But here we cannot use that equation because they have not given opening stock and closing stock. In that place they have given change in stock, right? So we have to use change in stock. तो तुम्हें याद करो अपने लोगों लास्ट में શું કીધું હતું? Change in stock means opening stock minus closing stock. Here there are two way, मतलब two answers may be possible. First is positive answer and second one is negative answer. If positive, then add it to the cost of goods sold, मतलब કે જે તમે purchase અને purchase expenses નો total કર્યો હોય એમાં તમારે plus કરવાનું. And if answer is negative, then deduct it from cost of goods sold, right? मतलब જે કંઈ પણ purchase ને purchase expense નો total કર્યો હોય એમાંથી minus કરવાનું. ચલો we'll do the same here. So second calculation, that is note number 2, calculation of cost of goods sold. ઇક્વેશન કઈ રીતે લખશું આનું આપણે? તો અલગ થશે ને થોડું. ચલો લખીએ આપણે here cost of goods sold is equal to purchase plus purchase expenses plus or minus. Here you have to write plus or minus because we don't know કે પહેલા વર્ષની અંદર છે એ માઇનસ છે, બીજા વર્ષની અંદર શું છે? પ્લસ છે. તો જે આન્સર આવે એ લખવાનો હોય. તો આપણે અહીં આવી રીતે લખશું પ્લસ ઓર માઇનસ change in stock, right? Okay, chalo then for 2016 they have given the amount of purchase for 2016, that is 6 lakhs plus purchase expenses 30,000. Now here change in stock is negative, right? मतलब negative answer होए तो आपने શું કરવાનું છે? deduction, right? तो here minus 20,000. Done. So you will get the answer 6,10,000 here for cost of goods sold. Done? Everybody? Okay. Now calculate for 2017. In 2017 purchases 8 lakh.
expense is 40,000. Now here change in stock is positive. मतलब आंसर શું છે? પોઝિટિવ છે. પોઝિટિવ છે તો શું કરવાનું? એડેડ ટુ ધી purchase plus purchase expense. So plus 10,000 and you will get the answer 8,50,000 for cost of goods sold. જો તમારા લાસ્ટ માં આન્સર આ જ હતો લાસ્ટ સમ માં, કેમ કે ત્યાંના જ ઓપનિંગ સ્ટોક ને ક્લોઝિંગ સ્ટોક નો ડિફરન્સ છે અહીંયા લીધેલો હતો. રાઈટ ગાઈઝ, તો મતલબ આ સમ ખાલી એટલા તમને એક્સપ્લેનેશન પૂરતો જ હતો કે માનો કે ઘણી વખત એવું લોકો એ કરે કે ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપી દે, તો ક્યારેક ક્યારેક એ લોકો ચેન્જ ઇન સ્ટોક બી આપી શકે છે. તો ઇફ ચેન્જ ઇન સ્ટોક ઇઝ ગિવન તો યુ હેવ ટુ ચેન્જ ધ ઇક્વેશન ઇન સમવોટ લેવલ. થોડું ઘણું ચેન્જ કરવું પડશે તમારા લોકોએ અને આવી રીતે લખવું પડશે. રાઈટ, ઓકે, ચલો. તો નાવ વી હેવ two amounts available. First is net sales and second one cost of goods sold. So on that basis we can calculate gross profit, right? Okay. Now information required નથી તો રફ કરું છું. ચલો. So note number 3 is calculation of gross profit. Right? So what is the equation for gross profit? Net sales minus cost of goods sold. So gross profit is equal to sales minus cost of goods sold. You can calculate for 16. For 2016 net sales is 10 lakh and cost of goods sold is 6,10,000 here, right? So you will get the answer for gross profit is 3,90,000 rupees. In the same way you can calculate the gross profit for 2017. Right? So in 2017 your sales is 15 lakh, right? And minus cost of goods sold is 8,50,000. So you will get 6,50,000 is your answer for gross profit for 2017. Right guys? So now we got the information for the equation. We can calculate the gross profit ratio here. For 2016, gross profit is 3,90,000. Upon sales is net sales 10 lakhs. So sorry, into 100. So you will get the answer 39%. Right? And for 2017, gross profit is 6,50,000 and sales is 15 lakh. Into 100, so answer is 43.33%. Right? તો આ છેલ્લા બે સમમાં એકચ્યુઅલી કંઈ હતું નહીં, સેમ જ સમ હતા, બટ ડિફરન્સ શું હતો ખાલી કે અહીંયા છે એ લોકોએ ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક નહોતા આપ્યા, એની જગ્યાએ તમને લોકોને આપ્યું હતું ચેન્જ ઇન સ્ટોક અને એની પહેલાનો જે સમ હતો એની અંદર ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોકની. રાઈટ ગાઈઝ? So here we have completed the sums. Here we have completed the sum of gross profit ratio. We have completed, I think, 7 sums, 4 illustrations, and 3 exercise, 3 questions of exercise. Right? तो આપણે અહીંયા gross profit enough practice છે એ complete કરી લીધી છે. તો now we will move towards the next ratio.
Chalo guys, next ratio in the profitability, actually we have started profitability ratios, right? And first we have completed gross profit ratio. Now second one in the profitability ratio is operating ratio. Okay, second one is operating ratio. Okay, what is the meaning of operating ratio? So operating ratio explains the relationship between the operating cost and sales, right? Discloses the relationship between operating cost and sales, right? This is actually cost based ratio. Profitability આપણે જે પહેલો ભણ્યા ને profit based ratio હતો, income based ratio भी કહી શકાય એને, બરાબર? gross profit જે ratio હતો ને income based ratio હતો. This is cost based ratio. मतलब અહીંયા भी આપણે લોકો profitability measure કરીએ છીએ but on the basis of cost. કેમ કે profit મળે કઈ રીતે? income minus cost, income minus expenses. તો તમે income based approach થી calculate કરો કે cost based approach થી calculate કરો, ultimate કરો છો તો શું calculate profitability of the business, right? તો this is cost based ratio. measurement શું કરવાનું છે? તો કે પહેલા તો ઓપરેટિંગ કોસ્ટ મતલબ શું? ઘણા બધા સ્ટુડન્ટને એમાં કન્ફ્યુઝન હોય છે. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ? ઓપરેટિંગ કોસ્ટ ઇઝ સિમ્પલ, વેરી મચ સિમ્પલ. Operating cost means the cost incurred to operate the whole business. આપણે આખા બિઝનેસને મેનેજ કરવા માટે, ઓપરેટ કરવા માટે જે કોસ્ટ આવે છે એને આપણે કઈ કોસ્ટ કહીએ? ઓપરેટિંગ કોસ્ટ. મતલબ એમાં બધા એક્સપેન્સીસ આવી જાય. આપણે જે કંઈ પણ ટ્રેડિંગ કરીએ છીએ એક્સપેન્સીસ બી આવી જાય, મેનેજમેન્ટના એક્સપેન્સીસ બી આવી જાય અને સેલ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સીસ બી આવી જાય. તો એને આપણે કઈ કોસ્ટ કહીએ છીએ? ઓપરેટિંગ કોસ્ટ, રાઈટ? તો ચાલો ઓપરેટિંગ કોસ્ટ સિમ્પલી આપણે એનો મતલબ શું કહી શકીએ? ઓપરેટિંગ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હમણાં મેં શું કીધું? ટ્રેડિંગના બધા એક્સપેન્સીસ આવી જાય. ટ્રેડિંગના એક્સપેન્સને આપણે એકદમ કોમનલી શું કહીએ છીએ? કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ કહીએ છીએ. યાદ કરો, મેં તમને અહીંયા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ બનાવીને કીધું હતું, રાઈટ? તો ટ્રેડિંગ એક્સપેન્સીસ બધા આવી જશે. ધેટ ઇઝ કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ પ્લસ મેનેજમેન્ટ ને એ બધા એક્સપેન્સીસ બી થાય તો ખરી ને, રાઈટ? તો એને કહેવાય ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ પ્લસ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ. તમને એવું થાય કે મેડમ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ એટલે શું થતું હશે વડિયામાં? તો ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ નો મતલબ થાય છે those expenses which are incurred, those expenses which are incurred for operating activities of the business. Those expenses which are incurred for the operating activities of the business. Okay. હવે એમાં તમને એક્સપ્લેનેશન માટે થોડુંક સમજાવું છું. પહેલા હું તમને અહીંયા આવું તો ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ લખી દઉં. કયા કયા આવે? તો ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ is equal to office expenses. ઓફિસ એક્સપેન્સીસ ને આપણે બીજી ભાષામાં એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સીસ બી કહીએ ને, કે આપણે વહીવટી કામગીરી તો બધામાં કરવાની છે, બધા ફર્મ, વેધર ટ્રેડિંગ ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ, કોઈ પણ ફર્મ હોય ઓપરેટ, એમાં ઓફિસ એક્સપેન્સીસ ઓર એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સીસ તો હોવાના જ. તો ઓફિસ એક્સપેન્સીસ, સેકન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સીસ યુ કેન સે, પ્લસ સેલ્સ distribution
expenses, sales distribution expenses plus employee benefit expenses, which are most important in today's era. Employee benefit expenses and plus depreciation. See, you can see it includes the total operating cost of the business. બધા જ ખર્ચાઓ આવી ગયા. તમે જો કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ મતલબ ટ્રેડિંગના અથવા પ્રોડક્શનના જે કંઈ પણ ખર્ચાઓ થતા હોય એ આવી ગયા, પ્લસ આની અંદર તમે ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સિસ, ઓપરેટિંગમાં ઓફિસ વી ગયું, સેલ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એમ્પ્લોયી બેનિફિટ એક્સપેન્સિસ એન્ડ ડેપ્રિસિએશન. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ છે પેલું પિઝા સ્ટોર વાળું હતું એ કન્ટિન્યુ કર્યું તો હું તમને એ જ સમજાવું. ચલો કે ભાઈ આપણે આ પિઝા સ્ટોરની અંદર પિઝા સ્ટોરની અંદર આ માણસ છે એ માણસને ટોટલ ખર્ચો ગણવો છે કે આપણા પિઝા સ્ટોરનો કુલ આપણે આ પિઝા સ્ટોરને કરીએ છીએ એનો કુલ ખર્ચો કેટલો થાય છે. તો તમે સિમ્પલ વિચારો જોઈએ. પહેલો ખર્ચો થતો હોય પ્રોડક્શનનો, પિઝાના મટીરિયલ જે કંઈ પણ આપણે લોકો લાવીએ છીએ એનો ઓપનિંગ કંઈક સ્ટોક આપણી પાસે પડ્યો હોય, આપણે ક્લોઝિંગમાં થોડો રાખવાનો હોય, પ્લસ આપણે પિઝા માટે વેજીટેબલ્સ અને ચીઝ અને મેયોનીઝ ને એવું બધું આપણે અલગ અલગ વસ્તુઓ પિઝાના ઓબ્વિયસલી જે કંઈ પણ પેલી બ્રેડ આવે છે પિઝા બ્રેડ એ બધું આપણે લોકો લઈએ છીએ, સોસ લઈએ છીએ, એ આપણું મટીરિયલ છે. તો એનું કંઈક ઓપનિંગ સ્ટોક બી હોવાનો છે, કંઈક ક્લોઝિંગ આપણે રાખવાના બી છીએ, કંઈક આપણે પરચેઝ બી કરશું, પરચેઝ કરીને એ આપણા પેલા સ્ટોર સુધી આવશે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન ને બીજા પરચેઝ રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ થતા હશે, એ બધા હશે. તો એ ખર્ચાઓ આવી ગયા અને પ્લસ પિઝા બનાવવાનો જે ખર્ચો થાય છે એ, તો એ બધા પ્રોડક્શન રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ ઇન્ક્લુડેડ ઇન કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ, રાઈટ? ઓકે. હવે ખાલી આપણા પિઝા સ્ટોરમાં પિઝા બનાવવાનો જ ખર્ચો થાય છે એવું તો નથી. પિઝા સ્ટોરમાં અહીંયા આપણે કોઈ એક મેનેજરને બી બેસાડ્યો હશે ને, કે જે મેનેજર છે એ આ બધાનું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરતો હશે, વહીવટી કામગીરી કરતો હશે, અકાઉન્ટ્સ લખાતા હશે. તો એ એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સીસ થયા જે ખરેખર તો આપણા પિઝા સ્ટોરના જ ખર્ચા થાય અને ઓપરેટ કરવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની સાથે સેલ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સીસ, આપણે આપણા પિઝા સ્ટોરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી હશે ને, રાઈટ? તો એ બી એના ઓપરેશનનો જ એક પાર્ટ છે. ધેન આફ્ટર એમ્પ્લોયી બેનિફિટ, હવે અહીંયા આપણે અલગ અલગ ટેબલ્સ રાખેલા હોય માનો કે, તો એ ટેબલમાં સર્વ કરવા માટે અલગ અલગ વેઇટર બી હશે ને, તે વેઇટર અને પ્લસ પ્રોડક્શન અહીંયા કરતા હશે એ બી આપણા વેઇટર મતલબ કે હશે, શેફ હશે. તો એ શેફ આ બધાને એમ્પ્લોયી છે એ ક્યારે આપણી ફર્મની અંદર ટકે જ્યારે આપણે એને સારામાં સારો પગાર આપીએ, સારા એવા બેનિફિટ્સ આપીએ, સારી એવી ફેસિલિટી આપીએ. તો ઇટ ક્રિએટ્સ કોસ્ટ ફોર ધી બિઝનેસ. બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તો ન થાય ને, એમને સાચવવા માટે પૈસા તો જોઈએ કે નહીં, રાઈટ? તો એ જે કોસ્ટ આવે છે એને કહેવાય એમ્પ્લોયી બેનિફિટ એક્સપેન્સીસ. અને પ્લસ આપણે લોકો આજે કંઈ પણ ટેબલ રાખ્યા છે, કસ્ટમર આવશે તો આ યુઝ તો થવાનું જ છે. પછી અહીંયા આપણે મેનેજર માટે જે ઓફિસ નાની નીકળી એવી બનાવી હોય અથવા ટેબલ વેબલ બનાવ્યું હોય, આપણા બધા જે અસેટ્સ લીધી હોય, ઘસાવાનું તો છે જ, બરાબર? ઇટ ઓલ્સો મેક્સ અ કોસ્ટ ફોર ધી ફર્મ. તો એ બી આવશે ડેપ્રિસિએશન. તો તમે અહીંયા માન્યું કે બધા એક્સપેન્સીસ કવર થઈ ગયા. આખા આપણા પિઝા સ્ટોરને ઓપરેટ કરવાના જે કંઈ પણ એક્સપેન્સીસ છે એ બધા એક્સપેન્સીસ કવર થઈ ગયા. તો ઇટ મીન્સ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ. તો હવે સમજાણું તમને? તો ઓપરેટિંગ કોસ્ટમાં શું આવે? કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ એટલે પ્રોડક્શન રિલેટેડ બધા એક્સપેન્સીસ થઈ ગયા, પ્લસ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ. ઓપરેટિંગમાં કયા આવે તો એ આપણે અહીંયા લખ્યું છે. ઓફિસ એક્સપેન્સીસ ઓર યુ કેન સે એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સીસ, સેકન્ડ સેલ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, થર્ડ એમ્પ્લોયી બેનિફિટ એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ ડેપ્રિસિએશન. એવરીબડી ડન? તો અલ્ટિમેટ આપણે અહીંયા કરવું છે શું કે વી નીડ ટુ ફાઇન્ડ અ રિલેશન બિટવીન ધીસ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ એન્ડ સેલ્સ. કે આપણે આટલો બધો ખર્ચો કરીએ છીએ ઓપરેશનમાં, બરાબર? તો એની સામે આપણને સેલ્સ કેટલું થાય છે, સેલ્સના કેટલા ટકા આપણે ખર્ચો કરીએ છીએ એ તો જોવું પડે ને. ક્યારેક એવું થઈ જાય કે આપણી કોસ્ટ વધી જાય છે અને આપણને સામે સેલ્સ ઓછું થાય છે તો બિઝનેસની પ્રોફિટેબિલિટી ઘટી જાય, રાઈટ? તો ફોર ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધીસ કોસ્ટ એન્ડ સેલ્સ રિલેશનશિપ ધીસ રેશિયો ઇઝ ગિવન, ધેટ ઇઝ ઓપરેટિંગ રેશિયો, રાઈટ? એકચ્યુઅલી this ratio represent this
ratio explains the operating cost of the business unit. Operating cost of the business unit. આપણા બિઝનેસ યુનિટની ઓપરેટિંગ કોસ્ટ કેટલી છે, બિઝનેસને ઓપરેટ કરવાની કોસ્ટ કેટલી આવે છે એ એક્સપ્લેન કરે છે, એને આપણે કહીએ છીએ ઓપરેટિંગ રેશિયો. હિયર યુ કેન ગેટ ટોટલ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ ઓફ યોર બિઝનેસ. તમારા આખા બિઝનેસને ઓપરેટ કરવા માટે તમને કેટલી કોસ્ટ આવે છે એ કોસ્ટ છે એ તમે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો, રાઈટ? ઓકે, સી તમને એવું થાય મેડમ એવું ગોતવાની શું જરૂરિયાત છે? તો ગાઈઝ વી ઓલ નો દેટ ઇન ધ basically beginning period of every year each and every business prepares the budget, right? So at that time firm prepare the budget for the cost also. કોસ્ટ માટે બી બજેટ બનાવે, મતલબ આપણે બી પિઝા સ્ટોર હોય તો આપણે પિઝા સ્ટોર માટે આપણે બજેટ બનાવીએ કે આપણને પિઝાનો ખર્ચો આટલો આવશે અથવા આપણા બિઝનેસનો ટોટલ એક્સપેન્સ છે એ આટલો થશે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ નોન એઝ ડિટરમાઇન્ડ કોસ્ટ ઓર બજેટેડ કોસ્ટ, વોટ એવર યુ કેન સે, રાઈટ? તો બજેટેડ કોસ્ટ આપણને ખ્યાલ હોય. હવે એટ ધી એન્ડ budgeted or determined cost. At the beginning period of every year, right? At the end of the year, you can calculate your total operating cost, right? मतलब વર્ષના અંતે તમે પછી સાચી તમને કેટલી operating cost આવી છે એ તમે ગણવા જશો. So it may be possible that your actual cost is greater than budgeted cost. બની શકે ને કે આપણે આપણું વિચાર્યું હોય એના કરતાં ખર્ચો ક્યાંય વધી ગયો હોય. Or it may be possible that actual cost is less than determined or budgeted cost, right? બની શકે કે આપણે વિચાર્યું એના કરતાં ખર્ચો ઓછો આવ્યો હોય, તો મતલબ ઓછો આવ્યો હોય તો વાંધો નથી. બટ ઇફ કે બજેટેડ કરતાં આપણું actual cost વધી જાય છે, then you can take necessary steps to improve this, right or not? So this is the importance of this ratio. ઘણા સ્ટુડન્ટ એમ પૂછે મેડમ એવું જાણવાની શું જરૂર છે? પણ એ જરૂર એટલા માટે છે કે માનો કે તમારી એક્ચ્યુઅલ કોસ્ટ છે એ ડિટરમાઇન્ડ અથવા બજેટેડ કોસ્ટ કરતાં વધારે છે, તો યુ કેન ટેક નેસેસરી સ્ટેપ્સ ફોર ધીસ. તમે એના માટે જે નેસેસરી સ્ટેપ્સ લઈ શકો, right? That's why this ratio is important. Here on the basis of this ratio you can find the operating cost of the unit, right? And operating cost मतलब કેવી રીતે મળશે? તો operating cost is equal to cost of goods sold plus operating expenses. Operating expense માં કયા કયા આવશે? Office, sales, employee benefit and depreciation. Done? Okay, then ચલો તો હવે આપણે રેશિયો શીખી લઈએ કે ઓપરેટિંગ રેશિયોનું ઇક્વેશન શું થાય. તો the equation for the operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expenses upon sales into 100. Cost of goods sold plus operating expenses upon sales into 100. કેવી રીતે ઇક્વેશન બન્યું? તો સિમ્પલ આપણે કોસ્ટની અને સેલ્સની શું કરી છે? કમ્પેરિઝન કરી છે કે સપોઝ ધ સેલ્સ ઓફ માય બિઝનેસ ઇઝ 5 lakhs, જેમ આપણું લાસ્ટમાં હતું એ આપણે કન્ટિન્યુ રાખ્યા અત્યારે, બરાબર છે? when my sales is 5 lakhs, at that time my total operating cost मतलब COGS plus operating expenses, my total operating cost is suppose 1 lakh. So what will be at 100? તો 100 એ કેટલા? કેમ કે અલ્ટિમેટ આમાં બી ડિપેન્ડન્સી છે. દેખો આપણો એક્સપેન્સ છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? સેલ્સ ઉપર છે. જેટલું સેલ્સ થવાનું છે આપણે એટલો જ તો ખર્ચો કરશું. જેટલા પિઝા આપણને લાગે છે કે કસ્ટમર આવે છે આપણે એટલા જ પિઝા બનાવશું કે વધારે પિઝા બનાવીને રાખી દઈશું ભાઈ હાલો આજ નહીં તો કાલ નહીં 2 દિવસ પછી આવશે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નહીં. કેટલું પ્રોડક્શન કરશું, કેટલો એક્સપેન્સ કરશું, જેટલું શું થવાનું છે? સેલ્સ. તો ડિપેન્ડન્સી ફરી પાછી આવી ને, ડિપેન્ડન્સી આવી તો આપણે 100 ઉપર જ કેલ્ક્યુલેશન થશે, રાઈટ? કે when my company's sales is this, at that time cost of मतलब total operating cost કેમ મળે છે મેં કીધું તમને, COGS plus operating expense.
So what will be at 100? Here in this way you can find the operating ratio, right? Everybody done? Okay. One thing you must remember at the time of calculation, જ્યારે તમારું કેલ્ક્યુલેશન કરો છો તમારે એક જ વાત ખાલી ધ્યાનમાં રાખવાની છે. શું ધ્યાનમાં રાખવાની છે? તો કે you have to ignore certain item. કઈ કઈ આઇટમ ઇગ્નોર કરવાની છે? તો ફર્સ્ટ નોન ઓપરેટિંગ ઇન્કમ. Because you are calculating operating ratio, so you have to ignore non-operating income. Non-operating नहीं होय એવું બધું તમારે શું કરવાનું છે? ઇગ્નોર કરવાનું છે. Non-operating income, interest paid. Ultimately, this is your financial expense, guys. Interest paid on loan is your financial expense, right? So obviously financial expense એ ઓપરેટિંગમાં ન આવે, એ આપણા બિઝનેસના ઓપરેશનનો પાર્ટ નથી. બિઝનેસમાં કોઈ વ્યક્તિ આપણને ફિનાન્સ આપ્યું છે તો એ ફિનાન્સિંગનો પાર્ટ છે, ઓપરેટિંગનો પાર્ટ નથી, રાઈટ? ધેટ્સ વાય ઇન્ટરેસ્ટ પેઇડ ઓલ્સો યુ હેવ ટુ ઇગ્નોર એન્ડ લોસ ઓન સેલ ઓફ અસેટ્સ. Here non-operating income you can say profit on sale of assets. Example હું તમને આપું છું. Right? So this 3 points. Any kind of losses, abnormal losses, any kind of non-operating income and any kind of financial expenses you have to ignore. તમારે આને ignore કરવું પડશે, અથવા જો અહીંયા ignore બી લખું છું, second you can say are not considered at the time of calculation of this ratio. જ્યારે તમે આ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરો છો તો આ વસ્તુને તમારે કન્સિડર કરવાની નથી, રાઈટ? 12th માં તમારા જે તમે રીડ કરશો ને, તમે થિયોરી રીડ કરશો ને ટેક્સ્ટ બુકમાં, એટ ધેટ ટાઈમ તમને લોકોને લખીને આપ્યું છે કે ઇન્ટરેસ્ટ પેડ ઇઝ ફિનાન્શિયલ એક્સપેન્સ, સો ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધી ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ. આમાં ઇન્ક્લુડ નહીં થાય. જ્યારે કે કોઈ ગ્રેજ્યુએશન કરતું હશે, એટલે કે ટીવાય કરતું હશે, તો એ લોકોને છે એ એમની યુનિવર્સિટી વાળા છે ફિનાન્શિયલ એક્સપેન્સીસ છે એ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસમાં પ્લસ કરાવે છે. બટ દેટ ઇઝ ફોર ટીવાય. તમારા લોકોએ કન્સિડર નથી કરવાનું છે, મતલબ નથી કરવાનું, તમારા લોકોએ ઇગ્નોર કરવાનું છે આ ત્રણેય વસ્તુને. ડન ગાઈઝ? ધીસ ઇઝ ધ એક્સપ્લેનેશન ઓફ ધી ઓપરેટિંગ રેશિયો. તો ઓપરેટિંગ રેશિયોનું ઇક્વેશન લાસ્ટ ટાઈમ આપણે યાદ કરી લઈએ. શું છે? કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ પ્લસ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ અપોન સેલ્સ ઇન્ટુ 100. Okay guys, then we will continue with the sum of operating expenses in the next lecture, right? And ત્યાં સુધીમાં તમે લોકો operating cost, operating ratio and operating expense આ ત્રણ equation છે એ યાદ રાખી લેજો. Okay guys, thank you so much and have a nice day.